Hello friends, very good morning to all of you, and want to start your geography class. Today in this class I will discuss about the problems and prospects of economic development in Assam. Some problems and prospects of the economic development of Assam. Okay? You already know that nearly 75% of the total population of Assam is directly or indirectly engaged in agriculture. What it means? That means Assam is a state which is totally dependent upon agriculture, because huge portion of our population is engaged in agriculture. But you see, our state is not so developed in agriculture like other states of India, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and even Bihar and West Bengal also. Isn't it? We are not self-dependent in any kind of agricultural crops except tea and jute. Yes? So, the main income of our state mainly coming from agricultural sector, because most of the people are engaged in agriculture, but we are not developed in agriculture. The important cash crop of Assam, tea, jute, rubber, these are important cash crops. Assam cannot export rice, but it is the main crop of Assam, main staple food of Assamese people. And almost all the regions, agricultural lands, all the agricultural lands are generally cultivated paddy or rice. But we cannot export it. That means what? The production of rice in Assam is not sufficient. We have to import from Punjab and West Bengal. So it is not so good for us. But why we could not produce sufficient amount of paddy or other important important crops, even though we have a very nice, very good environmental condition found in Assam. Lots of plains, availability of water, and climatic condition is very good for the production of different types of crops in Assam. But we cannot produce it sufficiently. It is the main problem of Assam's agriculture. Lots of agricultural government and non-government organization, we know it, but they
could not give such type of facilities to produce such as sufficient amount of crops. So our state has lots of agricultural problems. So in this class I will discuss about the agricultural problems in Assam. What are the problems we have found in our agricultural system? Okay? Now you go show your books. Lots of problems are given here. I will discuss it. First one you see, first agricultural problem of our state is that traditional agriculture in the plains and Zoom cultivation in the hills are still practiced through the age-old method. That means number one problem. Traditional method. It is the number one. Traditional method. It is age-old method, outdated method. We use it. Our farmers are not highly mechanized. They use always outdated methods, which is known as traditional method of agriculture. Okay? Now another problem is that some other important method of cropping, which is known as Zoom cultivation. It is one of the outdated method where production is very, very less, lots of environmental problems. This Zoom cultivation cannot produce for the survival of a family. So therefore, this type of traditional method is the main problem of our agriculture system. বুজিছা? আমি জুম কাল্টিভেশ্যন কৰোঁ। জুম কাল্টিভেশ্যন ক'ত কৰা হয়? য'ত পপুলেশ্যন কম, য'ত লেণ্ডৰ এভেইলেবিলিটি বেছি, য'ত পপুলেশ্যন একেবাৰে কম, সেই এৰিয়াবিলাকত কি হয়? এনেকুৱা ধৰণৰ কাল্টিভেশ্যন কৰা হয়। আমাৰ ক'ত ক'ত কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাল্টিভেশ্যন? আমাৰ মেইনলি Karbi Anglong and Dima Hasao district. Two Karbi Anglong district east and west, and another is Dima Hasao. এই তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্টতে আমাৰ সাধাৰণতে কি হয়? জুম কাল্টিভেশ্যন কৰে, য'ৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন আমি খুব কম পাওঁ। আৰু এটা টাইপৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইয়াত নহয়। জুম কাল্টিভেশ্যনত বিভিন্ন টাইপৰ খেতি কৰা হয়। বেঙেনা, জলকীয়া, অমিতা, আদা, হালধি, বানানা, এনেকুৱা টাইপৰ বিভিন্ন টাইপৰ ক্ৰপছ একেলগে কৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো একেবাৰে মিনিমাম। আৰু কি হয়? পাহাৰৰ জংঘলৰ এৰিয়াবিলাকত কৰে কাৰণে এই জুম কাল্টিভেশ্যনৰ ক্ৰপছবিলাক বহুত বনৰীয়া ৱাইল্ড এনিমেলে অৰ্গেনিজমে এইবিলাক নষ্ট কৰে। চৰাই হওক বা জীৱ জন্তুৱে হওক, বান্দৰ হওক বা হাতী হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰাই হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনিজমবিলাকে এইবোৰ বহুত নষ্ট কৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন একেবাৰে কম। আৰু ফেমিলিটোৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট প্ৰডাকশ্যন দিব নোৱাৰে। সেই আউটডেটেড মেথড এতিয়াও এপ্লাই কৰা হয় আসামত, particularly hilly districts of Assam. But in the modern countries like Japan, you know, Japan is mountainous, more than 80% of the area of Japan is covered by hills and mountains. But they can produce sufficient amount of production.
but they do not use this type of shifting or zoom cultivation. The modern method of this hilly region, one type of agriculture is done over there, which is known as terrace cultivation. Terrace cultivation through the shifting cultivation of replace kora hoise. Terrace cultivation means kholopa kikhi ba steps pahar bilak step ke kati pelai tat permanent agriculture kora hoy. Tumaluke Shillongole gole ketiaba dekhiba je Shillongor paharburot tumar ki hoise anaros, orange aru pineapple kheti permanently kora hoise terrace kori pelai. Terrace kori pelai ebilakot rice cultivation kora hoy. Hekan ami Ohomot zoom cultivation replace kori ami terrace cultivation আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি তাত পাহাৰীয়া স্কপিং কৰি পাহাৰবোৰ কাটি কাটি আমি তাত টি কাল্টিভেশন কৰিব পাৰো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো সুইটেবল আৰু আমি জানো টি কাল্টিভেশন সদায় হিলি স্কপিং ৰিজন বিলাকে সুইটেবল হয় তেতিয়া হলে আমি হেবোৰ ৰিজনত আমি কি কৰিব পাৰো টি কাল্টিভেশন কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ ফাৰ্মাৰ বিলাক ইকোনমিক্যালি সাউন্ড হ'ব এইবোৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁলোকক বিশেষ সুবিধা দিব লাগে বিশেষ ট্ৰেডিং প্ৰগ্ৰাম তেওঁলোকক দিব লাগে তেতিয়াহে তেওঁলোকে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব কাৰণ কেলে আমাৰ ফাৰ্মাৰ বিলাক ইলিটাৰেট আৰু একেবাৰে একো কৰিবলৈ নাথাকিলেহে লাষ্ট মোমেন্টত আমাৰ ফাৰ্মাৰ বিলাক কি হয় খেতিৰ লগত জড়িত হৈ পৰে একো কৰিবলৈ নাথাকিলেহে খেতিৰ লগত জড়িত হেকাৰণে ফাৰ্মাৰ বিলাক সাধাৰণতে ইলিটাৰেট তেওঁলোকক যথেষ্ট ট্ৰেনিঙৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক এক্সপিৰিয়েন্স গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্লেন প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰাল ফাৰ্মাৰ বিলাক sufficient amount of production পাব পাৰিব বুজিলা ঠিক আছে নেক্সট question next is the agricultural land of the farmers are fragmented into small plots where it is difficult to use modern agricultural implements and techniques. That is, number 2, according to your book, fragmented. Fragmented land. Your meaning to keep fragmented land. Etukura land jetia ami different piece ami divide koi dim yak fragmented land boli koa hoy. Aru family tumalke dekhisa eta family jodi 3 jon lora thake সেই 3 জনৰ মাজত family মাটিখিনি ভাগ হয় আকৌ সেই 3 জন মানুহৰ প্ৰতিজনৰে 2-3 টাকৈ সন্তান থাকিলে আকৌ সেই সৰু সৰু প্লটবোৰকে আকৌ সৰু সৰু প্লটলৈ কনভাৰ্ট হয় সেই কাৰণে at present our agricultural land agricultural plots are very small. Agricultural lands are fragmented. Therefore, we cannot use properly the modern techniques. আমি তোমালোকে দেখিছা পথাৰত যেতিয়া ট্ৰেক্টৰে হাল বোৱা হয় ট্ৰেক্টৰখনে একেটুকুৰা মাটি বহুত ডাঙৰ এটুকুৰা মাটিত হাল বাবলৈ যিমান সুবিধা হয় এই টুকুৰাত দুডৰা বালে সেই টুকুৰাত অলপমান বালে সেই টুকুৰাত অলপমান বালে এই এনেকৈ কৰি ফুৰিবলৈ বিশেষ সুবিধা হয় হয়নে এতিয়া তুমি চোৱা এই প্লট অফ ল্যান্ডতে যদি আমি এজন মানুহৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে বহুত সুবিধা কিন্তু ইয়াতে যদি আকৌ টুকুৰা টুকুৰ হৈ তোমাৰ 9 জন মানুহৰ মাজত ভাগ হ'ল এই ল্যান্ড বিলাক তেতিয়া কি যে প্লাউইং কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা নহয় এজনে যদি গোটেইখিনি হ'লেন তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'লে
বা 9জন যেতিয়া 9 ভাগত ভাগ কৰা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াত বিশেষ অসুবিধা হয় ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় কাৰণ মই এইজন মানুহে ইৰিগেশ্যন কৰিব এইজনে কৰিবলৈ নিবিচাৰে বা এইজনে কৰিবলৈ নিবিচাৰে এইজনেও বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হয় এই অকণমান লাইনৰ কাৰণে আমি ৱাটাৰ ছাপ্লাই কেৰি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় এনেকুৱা ধৰণৰ লেণ্ড ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে বহুতো প্ৰব্লেম হয় তাতো আকৌ আৰু এটা প্ৰব্লেম কৰি চোৱা কোনোবাই কৰিব খুজিছে ৰাইচ কোনোবাই কৰিব খুজিছে ভেজিটেবলছ কোনোবাই কৰিব খুজিছে চুগাৰ কেন কোনোবাই কৰিব খুজিছে টি কোনোবাই কৰিব খুজিছে জুট এই অকণমান মাটিতে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ক্ৰপছ প্ৰডাকশ্যন আল্টিমেটলি প্ৰডাকশ্যনটো কেয়াৰিং টেকনিক্স চবৰে বেলেগ বেলেগ আল্টিমেটলি কি হয় ইয়াত প্ৰডাকশ্যনটো যথেষ্ট কম হয় ক'ৰবাত পানী লাগিব ক'ৰবাত নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে যদি এজন ফাৰ্মাৰে এই গোটেই ৰিজনটো ৰাইজকে কৰে তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি প্ৰডাকশ্যন ভাল হ'ব ইয়াত মডাৰ্ণ টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰিব ইৰিগেশ্যন ইউজ কৰিব চব সুবিধা আছে এইটো হৈছে ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন অফ লেণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ অসমত কি হৈছে মাটিবোৰ সৰু সৰু প্লটত ডিভাইড হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আমি মডাৰ্ণ টেকনিক্স ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ নেক্সটটো কি কৈছে নেক্সটটো কৈছে the method of irrigation is not developed and irrigation facilities are not adequate. Irrigation facilities are very important for our agricultural production. We could not depend on nature. যেতিয়া বৰষুণ নালাগিব তেতিয়া বৰষুণ হ'ব যেতিয়া বৰষুণ লাগিব তেতিয়াই বৰষুণ নহয় বা পানী নহ'ব সেইকাৰণে আমাক নেচাৰেল ৱাটাৰ ছাপ্লাই কৰিলেও আমাক ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজটো লাগে অসমত অনলি 3% মাটি ইৰিগেশ্যন আছে 97% মাটিতে ইৰিগেশ্যন নাই নেচাৰে ইমানেই সুবিধা দিছে আমাৰ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি নল'লেও হ'ল বুলি ফাৰ্মাৰবিলাকে ভাবা হয় কিন্তু আমাৰ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি নথকাৰ কাৰণে আমি প্ৰপাৰ প্ৰডাকশ্যন নাপাওঁ তোমালোকে দেখিছা আমাৰ যোৰহাটৰ বা তিতাবৰ এৰিয়াতে পথাৰবিলাক এটা ছিজন ধান খেতি কৰে আৰু আনটো ছিজন টোটেলি ভেকেণ্ট হৈ থাকে কোনো খেতি বাতি কৰা নহয় কিয় নহয় সেইটো সময়ত পানীৰ ছাপ্লাই পথাৰবোৰত নাথাকে শুকাই যায় উইণ্টাৰ ছিজনত যদি সেইটো সময়ত আমি উইণ্টাৰ ছিজনত এতিয়া ঘৰত বাৰীয়ে বাৰীয়ে বিভিন্ন শাক পাচলি কৰা হয় কিন্তু আমি উইণ্টাৰ ছিজনত যদি ৱাটাৰ ছাপ্লাই বা ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি কৰোঁ আমি পথাৰবোৰত গোটেই পথাৰবোৰত আমি কি হৈছে ভেজিটেবলছৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ আৰু ভেজিটেবলছৰ খেতি কৰিলে আমাৰ ফাৰ্মাৰবিলাকে বহুত লাভান্বিত হ'ব তোমালোকে এতিয়া জানিছা আমি বিলাহী 80 টকাকৈ কিনি খাব লাগে ভেন্দি 60 টকাকৈ কিনি খাব লাগে 50 60 70 টকাৰ তলত কোনো পাচলিয়ে বজাৰত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিজ lack of ইৰিগেশ্যনৰ অভাৱ আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ চিষ্টেমত আসামত বুজিলা নেক্সটটো চোৱা rice is extensively cultivated in the state in our state extensively all areas of our state cultivated rice is cultivated all over Assam rice is extensively cultivated in the state and
it has its significant impact on agroeconomy. But no due importance is given on the application of modern agricultural method for the development of rice cultivation. Modern development method. It means highly mechanized, electrification, irrigation, hybrid seed, fertilizer, biofertilizer or chemical fertilizer, both we are not apply properly. That means lack of modern agricultural method. 4. Lack of modern agri method. Traditional method or opposite. Traditional method to opposite. E traditional method kore aru yak modern technology hoba. Modern lack of modern technology. Modern technology bol ke ami ki bujhibo? Modern technology means mechanized crop field, hybrid seed, irrigation, use of chemical fertilizer, use of limited amount of pesticide. All these are related to modern agricultural method, which are not applied in our state. That means lack of modern agri method. Okay? Next you see, agriculture of the state is badly affected by flood and bank erosion. Annually crops of more than 25% cropland of the state are damaged by flood, and large areas of fertile alluvial soils are also lost annually due to river bank erosion. So 2 main natural calamities are given here. You can see right here impact of natural calamities. Impact of natural calamities, which is given flood and river bank erosion, or another you can say storm, hailstorm, storm, cyclone or hailstorm in different seasons. These are also some natural calamities which can damage huge amount of crops. And in Assam, more than 25% of croplands are damaged by flood in every year. Mane আমি 75% এরিয়াতে আমি ক্রপস প্রোডাকশন কৰিব পাৰোঁ 25% তকৈ বেছি এৰিয়া সদায় ফ্লাডে ডেমেজ কৰে অসমত তাৰ উপৰিও ৰিভাৰ বেংক ইৰোজন নদী গৰা খহনীয়াই সদায় আমাৰ ক্ৰপলেণ্ড এৰিয়াবিলাক খহাই লৈ গৈ আছে অকল ক্ৰপলেণ্ড এৰিয়াবিলাকেই নহয় হেবিটেশনাল এৰিয়াবিলাকো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা অন্য ৰিভাৰবিলাকে ৰিভাৰ বেংক ইৰোজনৰ থ্ৰুৱেদি সদায় খহাই থাকে যাৰ কাৰণে অসমত প্ৰব্লেম আছে ওকে বুজিছা নেক্সট in order to protect agricultural activities as well as the farmers from severe drought, there is no proper agricultural planning. To protect agricultural crops, to get high yield of production, we need some proper planning. At the time of drought, severe drought, মানে কেতিয়াবা বৰষুণ নিদি খৰাং হৈ পৰে হঠাতে হেতু সময়ত আমাৰ প্ৰপাৰ প্লেনিংৰ ব্যৱস্থা লাগে ধৰি লোৱা
ধান খেতিৰ সময়তে এটা সাংঘাতিক ড্ৰাউট এটা হ'ল, মানে বৰষুণ নিদিয়ে, খৰাং হৈ গ'ল। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? ধান খেতিটো আৰু নহ'ব, ড্ৰাই হৈ যাব লেণ্ড। So at that time we have cultivated some dryland crops there. সেইটো সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব? ধান খেতিৰ পৰিৱৰ্তে ড্ৰাই এনভাইৰনমেণ্টত কৰিব পৰা ক্ৰপছ কাল্টিভেট কৰিব লাগিব আমি সেই ক্ৰপ ফিল্ডবিলাকত। তেতিয়া আমি ৰাইচ নাপালেও অন্য কিবা এটা পালোঁ, একো নোপোৱাকৈ থকাতকৈ আমি কিবা এটা ফাৰ্মাৰবিলাকে পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং আমি ফাৰ্মাৰবিলাকে হওক, গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে হওক বা নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে হওক, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। বুজিলা? নেক্সট ইউ চি ক্ৰপ প্ৰটেকশ্যন and crop harvesting method are not developed. Crop protection তোমালোকে দেখিছা ক্ৰপ বিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আহে। এই বেমাৰ আজাৰবিলাক আমি প্ৰটেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, ফাৰ্মাৰবিলাকে প্ৰটেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। আজি কেইবছৰমানৰ আগতে হুৰ পোক নে কিবা পোক এটাই গোটেই অসমৰ ধান খেতি এফালৰ পৰা শেষ কৰি গৈছিলে। হুৰ পোকটো একেলগে নাথাকে, মিলিয়ন মিলিয়ন লাখ কোটি কোটি হুৰ পোক একেলগে আহে আৰু একেবাৰে ধ্বংস কৰি নিয়ে। তাৰপিছতে আৰু এটা কথা তোমালোকে এই বছৰে পাইছিলা যে ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাক, ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাক, ৰাজস্থান, পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, সেই ষ্টেটবিলাকত এটা ফৰিং আহিছিলে, কাকতি ফৰিং। টিভিত দেখিছিলা চাগে। সেই কাকতি ফৰিংবোৰ এটাকে নাহে, মিলিয়নছ অফ কাকতি ফৰিং একেলগে আহে জাক পাতি, আৰু এফালৰ পৰা চব খাই ধ্বংস কৰি যায়। আৰু ফাৰ্মাৰবিলাকে কেনেকৈ খেলিছিলে দেখিছিলা। আৰু সেই ষ্টেটবিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্টে হেলিকপ্টাৰে কেনেকৈ পেষ্টিচাইড দি সেই ফৰিংবিলাক খেদিব বা মাৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, সেইবোৰ তোমালোকে দেখিছিলা টিভিত। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ক্ৰপ প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব। ফাৰ্মাৰবিলাক আমাৰ ইলিটাৰেট, সেইটো জানোৱেই, তেওঁলোকে বিশেষ টেকনিক ইউজ কৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে কি হৈছে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। সেইকাৰণে কি হৈছে, আৰু হাৰ্ভেষ্টিং মেথড, আমি হাৰ্ভেষ্টিং কৰোঁতে, ধান কাটি আনোতে বা চাহ গছৰ পাত টুকি আনোতে আমি বহুত নষ্ট কৰি থৈ আহোঁ পথাৰত। তোমালোকে লেচেৰি বুটলা নাই? ধান কটাৰ পাছত আমি সৰু থাকোঁতে লেচেৰি বুটলো, মোনা এটা লৈ তাত ধান ভৰাই ভৰাই, পৰি যোৱা ধানবোৰ, পথাৰত পৰি থকা ধানবোৰ বুটলি বুটলি মোনাত ভৰাই আমি লৈ আহোঁ। এটা চখ আৰু বিশেষ একো নাই, সেইখিনি আমি একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিতো আমি ধানবোৰ মোনাত ভৰাই বুটলি আনো, যিটোক আমি লেচেৰি বুটলা বুলি কওঁ। আজিকালি নাই এইবিলাক। আজিকালি লেচেৰি বুটলা দেখা পোৱা নাযায়। চেচুকণা, লেচেৰি বুটলা, এইবোৰ আমাৰ ল'ৰালি কালৰ ধেমালি আছিল। তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থ কি? ক্ৰপ হাৰ্ভেষ্টিঙত বহুত নষ্ট হৈ থাকে, নষ্ট হৈ যায়। বহুত ক্ৰপছ পথাৰত থাকি আহে, বেয়া হয়, পোক পৰুৱাই খায়, নিগনিয়ে খায়, এন্দুৰে খায়, নষ্ট কৰি দিয়ে। আমি প্ৰটেকশ্যনো কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু কি হৈছে আমি হাৰ্ভেষ্টিং মেথডো, প্ৰপাৰ মেথডো এপ্লাই কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। যাৰ কাৰণে আমি প্ৰডাকশ্যনৰ এটা পৰ্চন আমি ৱেষ্ট কৰিছোঁ। মিনিমাম 1% হ'লেও আমি টোটেল প্ৰডাকশ্যনৰ এটা ৱেষ্ট কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্মাৰবিলাকৰ প্ৰফিটৰ পৰা এটা অংশ গুচি গৈছে। এইটো হৈছে ক্ৰপ প্ৰটেকশ্যন and crop harvesting methods are not developed in Assam. বুঝলা? So, সেইটো হৈছে
proper agricultural planning 6 and 7 মই কি কলো crop protection and harvesting method is not found in Assam. These 7 points I have discussed in this class. In the next class, I will discuss some other important points which are given in your book. Okay? So, thank you for today. Bye bye.